instance. Can't do it then, McAllister, but does make up for it in terms of his recovery run to make the challenge. Lautaro Martinez. Squared it halfway by Rodrigo de Paul. A brilliant assist to Messi in the 17th. Match made in MLS heaven, it turns out. 2 of the 45 from the league in the United States to feature in this World Cup. In addition to 4 more from the 2nd Division USL Championship. It's the running joke, isn't there, that you don't normally see Messi without Rodrigo de Paul, assister, bodyguard to boot. Messi chips it ahead toward Martinez. Fernandez was breaking through as well. Paul said, "I'm doing it because I love him." Here's the shot from effort, the effort from distance from Messi. Gets Patrick Mahomes up out of his seat. They do well, Argentina here, to win it back. For me, one is disappointing from Messi. Second of all, the way that that's defended, when he's on the edge of the box there, Algeria don't get out to him nearly quickly enough. Zidane, French youth international, Algeria, through his famous father's parents. The switch in September. Started at AFCON. His manager said, if I called him up, it's because he deserves it. Not because of his last name. He's doing so with a broken jaw. Difficult position as well at the moment. Goalkeeper for Algeria. Martinez picks his head up, offers into the width. And Argentina breaking forward with speed. Little back, Messi pursues. Mondi sweeps it clear. Big opportunity, wasn't it, for Argentina in the break? Wrong decisions, wrong time, but going back to Zidane there that we saw on the screen. 3 of the Algeria goalkeepers. They've only got 10 caps between them. They'll make it 11 now tonight, so it's a position where they are very much lacking experience. Loss of Anthony Mandrea changing things for sure. Shoulder dislocation in April, and he'd missed this World Cup. Algeria charge across halfway and to bypass Fernandez. Haj Musa. They've taken a high arm play on. Messi trudging into the attacking third, slips it at Martinez. Martinez swiped by Zidane. Well, being ultra critical. Lautaro Martinez, does he need the extra touch? That's in the build-up. Enzo Fernandez. That extra touch he takes. Lautaro Martinez takes him a little bit wide. Just think if he takes that first time as the ball's coming through down his right-hand side, it's going to be more difficult for Zidane in goal to save. Martinez offers the first attempt on target. Argentina since the 17th minute go-ahead. Lautaro Martinez saw an ankle injury largely derail his run
the 2022 World Cup. It saw Julian Alvarez spring to the fore, the age of 22. Where he's suffering. No. Speak of the devil. It is Julian Alvarez's turn. Nico Gonzalez will enter as well. His World Cup never began in 2022. A muscle injury saw him withdraw from the roster just 3 days prior. Mana and Lautaro Martinez give way. Second and third change for Argentina. They made the first at halftime. If you're Argentina, you have the benefit of depth. You also have the benefit of foresight, knowing what lies ahead of you. It's a monstrous tournament if you don't utilize quality depth early and often, and so they do. Yeah, and I think, as you say, that depth is paramount, and arguably they've got the greater depth and quality. The fact that you can take Lautaro Martinez off and bring Alvarez on, who's had an equally very impressive season, it says a lot about this Argentinian team. And Sabini, Massa, and Guiri dropping deep. That's familiar territory. Trying to pull Argentina apart. Massa. That's a give and go. Shaby returns. Mazza blocked. It's the first time they've shown a bit of pace in and around the box for me, Algeria. There's been plenty of times where in the final third they've kept the ball for periods of times and looked quite comfortable. But the lack of pace in terms of the यदि हाइड्रेसन ब्रेकसम्म पुग्दा स्कोर लेभल मात्र गर्न सके पनि त्यसपछिबाट हाइड्रेसन ब्रेक पश्चात उनीहरूले त्यो दबाव सृजना गर्ने सोच्न सक्थे, तर अहिले यहाँ खेलमा फर्किनको लागि उनीहरूको लागि फलामे चिउरा चपाए सरह छ। एक त अर्जेन्टिनाको लो ब्लक अनि बारम्बार अल्जेरियाई फरवर्डहरूको त्यो गल्ती। समय अगाडि नै हाइड्रेसन ब्रेक लिएछन् लियोनेल स्क्यालोनी। उनी चाहिँ हाइड्रेटेड हुन सक्छन्, उनको लागि कुनै पनि एउटा प्रतिबन्ध पनि छैन। र पक्कै पनि जुन अल्जेरियाको अट्याकिङ दोस्रो हाफको अट्याकिङ हामी कुरा गर्दै थियौँ, त्यति सजिलोसँग छुट दिएको छैन अर्जेन्टिनाले। र सेपमा पनि थोरै परिवर्तन छ। यदि हामी देख्यौँ भने म्याकालिस्टर अहिले त्यो खेलाडीलाई पछ्याउँदैछन्। एन्जो फर्नान्डेज बहुदाईसँग म्यानमार्क गरिरहेका छन् भने निको गन्जालेज पनि माथि गएको छैन, उनी पनि मिडफिल्डतिर डिप आइरहेको छन्। त्यो भन्नुको मतलब मिडफिल्डलाई जोगाउने जिम्मा अब पनि लिएको छ। अब पनि अर्जेन्टिनाले त्यो सेटअपलाई थोरै परिवर्तन गरेको छ। मौका छ। डिपॉल, रोड्रिगो डिपॉलको यो पास निको गन्जालेजलाई थियो भने त्यसलाई क्लियर गरेका छन् मेन्डीले। मेन्डी कप्तान, अल्जेरियाका कप्तान, सबैभन्दा बढी एपिरेन्स पनि गरिसकेका छन् अल्जेरियाको लागि भने। यो राम्रो पास थियो। यदि यहाँ मेन्डी चुक्तियो भने एउटा सजिलो गोल थियो अर्जेन्टिनाको लागि। एक किसिमको पासेसहरू खोजिरहेको छ डिपॉलबाट अर्जेन्टिना।
कर्नरको अवसर छ। कर्नर फ्ल्यागमा हामी देख्न सक्छौँ मेसीलाई। साठी मिनटमा खेल चलिरहेको छ। कर्नर किक फलदायी भएन यहाँ अर्जेन्टिनाको लागि। यहाँ सङ्कट टार्ने काम मात्र भएको छ अल्जेरियाको तर्फबाट पनि। एउटा अवसर बनाएका छन् यहाँ फेरि अर्जेन्टिनाको तर्फबाट। मेसीको राम्रो सुझबुझपूर्ण ढङ्गको पास रहेको थियो, गोन्जालेस थिए त्यहाँ र फेरि पनि अवसर रहेको छ र यो अवसरमा गोल। उनी फेरि 19 वर्षपछि स्कोर बोर्डमा 2 गोल मेसीकै रहेको छ। 2 गोल मेसीले नै हान्दियो। अल्जेरियाले थोरै खेलमा आफ्नो प्रस्तुति मात्र देखाएको थियो। दोस्रो हाफ पनि फेरि पनि यो सबभन्दा सजिला गोल्सहरू हुन्। योभन्दा गाह्रो गोल्सको लागि, योभन्दा ठुलो चुनौतीको लागि जानिन्छन् लियोनल मेसी। पनि यहाँ गल्ती गर्ने कुनै पनि ठाउँ नै थिएन। एउटा सजिलो ट्यापिन थियो, मार्टिनेजको त बल, त्यसलाई कन्ट्रोल गरेका थिए मेसीले। त्यसपछिको पास निको गोन्जालेसको लागि, त्यो क्रस, त्यो सर्ट म्याकेलिस्टरको सर्टको तारिफ गर्नुपर्नेछ। सिधा थियो, त्यसलाई फुत्काउन पुगे। यहाँबाट चाहिँ छोड्दैनन् लियोनल मेसी। लियोनल मेसीले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि धेरै टाढाबाट छोडेनन् भने यहाँबाट लियोनल मेसी हमले बेच्ने रे ए त्यो उसको बुढीले पनि बेच्ला गोर पनि जात्रा दियो कोइले नगरे भाइ का भने यता भन्न जानेको भन्ने बिदामा ठोक्या यता भने किन के भयो? डिफ्रेन्ट ब्रिड अफ होमोसेपियन्सबाट बच्ने आश नगर्नु होला। 2-0 अर्जेन्टिनाको लागि। सही समयमा सही ठाउँमा पुगेका थिए त्यहाँ मेसी र सही निर्णय पनि गरिदिए, जसको कारणले गर्दाखेरि बलले जाली चुमेको छ र अग्रता दोब्बर भएको छ। यहाँ आजको खेल, यो खेललाई गन्ने हो भने 3वटा खेल जहाँ एम्बापेको 2 गोल, हाल्यान्डको 2 गोल र मेसीको 2 गोल। गोल्डन बुटको रेस पनि निकै रोमाञ्चक बन्ने रहेको छ। अब ह्याट्रिक गर्ने मौका छ लियोनल मेसीको लागि। यो नभुलौँ, यो खेलमा अर्को गोल थप्नको लागि पर्याप्त समय, निकै पर्याप्त समय। एन्टनौरी ठुलो धक्का लागेको छ तर अल्जेरियालाई। अल्जेरिया दोस्रो हाफको सुरुवातदेखि नै राम्रो देखिरहेको थियो, अलि बढी अट्याक गर्न सकिरहेको थियो। मौसा, बेलगाई, हेडर क्लियर गर्नेछन् लिसान्ड्रो मार्टिनेज र क्रोइन अल्जेरियाको लागि। तर अझै पनि इच्छा गर्न सक्छ अल्जेरिया, अझै पनि त्यो चाहनालाई पुरा गर्न सक्छ अल्जेरिया। खेलमा फर्किन पनि सक्छ, 1 गोल गर्न पनि सक्छ, तर त्यसको लागि धेरै कुरा सही पनि जानुपर्नेछ। अहिलेसम्म धेरै गलत निर्णयहरू गरेको छ, धेरै गलत पासेसहरू गरेको छ, आफ्नो पासेसहरू धेरै बिगारेको छ, चितलो पासेसहरू गरेको छ। मजा छन् बलमा। फेरि म मिस पासेसको कुरा मात्रै गर्दै थिएँ, फेरि उनले साबित गरिदिए कुन किसिमको मिस पासेसहरू हामी गरिरहेको छौँ यो खेलमा। अल्जेरियाका समर्थकहरू बराबरी गोलको प्रतीक्षामा थिए, तर यहाँबाट त उल्टो भएको छ, अग्रता दोब्बर भएको छ। अब मेहनत दोब्बर गर्नुपर्ने हुन्छ खेलमा फर्कनको लागि मात्रै। अनि जसरी अल्जेरिया चुकिरहेको छ विपक्षी हाफमा, त्यो हेर्दाखेरि लाग्छ कि यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै सिल्ड हुँदैछन् उनीहरू। अब यहाँबाट 3 खेलाडी परिवर्तनको तयारी हामी देख्न सक्छौँ अल्जेरियाको तर्फबाट।
महारेज मैदान प्रवेश गर्नेछन्। रनर के तार रियल मारेजलाई मैदान प्रवेश गरेर इन्जो फर्नान्डेज, लियोनल मेस्सी, अल्जेरिया यहाँबाट कमब्याक गर्नको लागि छिटोभन्दा छिटो गोलको आवश्यकता र गौरी बुडाई र मुसालाई रिप्लेस गरेका छन् मारेज और अमोराले। तीनटा चेन्जेस, नयाँ इनर्जी, तीनटा नयाँ अट्याकिङ प्लेयर्स राखेको छ यहाँ अल्जेरियाले। त्यो गोलले धेरै कुराहरू यहाँ भग्नावशेष पारिदिएको छ अल्जेरियाको लागि। अल्जेरियाको लागि रोमेरो, गर्छ लिसान्ड्रो मार्टिनेज जानिन्छन् आफ्नो पासिङको लागि। म्याकालिस्टर, मेडिना, म्याकालिस्टर, रोमेरो, रोड्रिगो डी पल, हाम्रो पास त म्याकालिस्टरको लागि। लियोनल मेस्सी अझै पनि छन् बलमा। लियोनल मेस्सी सेभ, ह्याट्रिकको नजिक र ह्याट्रिक गर्न सफल रहने थिए मेस्सी, पनि त्यसलाई बचाइदिएका छन् जिदानले। यो चोटि पनि जिदानबाट राम्रो सेभ। नजिक छ यो खेलाडी बुढो होला तर यो खेलाडी जहिले पनि आफ्नो युवा दिनहरूमा जतिको फुर्तिलो थियो आफ्नो खेललाई लिएर अझै पनि फुटबलिङ वाइज त्यत्तिकै फुर्तिलो छ। मस्तिष्क अझै पनि त्यत्तिकै तेज छ। प्रतियोगिता र यो संस्करणको पहिलो ह्याट्रिक रहने थियो यदि त्यो गोलमा परिणत भएको थियो भने मौका अझै पनि छ। अर्जेन्टिना खेलाडीहरूले प्रेसर दबाव सृजना गरि नै रहेका छन्। दुई शून्यले पछि परेको अवस्थामा जसरी प्रेसर दबाव झेल्न परिरहेको छ यहाँ यो अल्जेरियाको लागि भारीमाथि सुपारी सरह रहेको। That can happen on a first game, but sometimes as a manager, as players, you've got to make those decisions on really where to concentrate in your energies, and maybe it wasn't Argentina tonight. Service across, steered away. From the oncoming Mahrez at the back stick. अर्को लागि र हाइड्रेसन ब्रेक। अब पनि यो खेललाई यदि परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने यसको सम्पूर्ण प्रयोग गर्नुपर्नेछ अल्जेरियाले।
than all of them. Feel it all with Coca-Cola. Intelligence that electrifies. अनि यहाँबाट हामी देख्न सक्छौँ अर्जेन्टिनाको यो अग्रता दोब्बर बनेको छ। अब बाँकी रहेको यो 20 मिनेटले सम्पूर्ण कथा बयान गर्नेछ। यहाँ यो खेलको अर्जेन्टिना भर्सेस अल्जेरियाको कुन चाहिँ त्यो गिलास हो? कान्सास सिटी स्टेडियम जुन उत्साहका साथ अल्जेरियाका समर्थकहरू मैदान प्रवेश गरेका थिए, सम्भवतः उनीहरूमा पनि क्रमशः गर्दै आशाका ती दियोहरू बुझ्न थालेका छन्, निभ्न थालेका छन्। यहाँ कहीँ कतैबाट एक गोल मात्र निस्कियो अल्जेरियाको पक्षमा भने आशाको दियोहरू या त फेरि पुनर्जागृत हुने थिए, तर त्यो सम्भावना कम देखिरहेको छौँ हामी। फेरि पनि एकपटक कमेन्ट्री बक्सबाट कान्सास सिटी स्टेडियममा खेल भइरहेको छ। दिगो एप मार्फत तपाईँले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी छौँ। अनि फेरि पनि एकपटक यो हाइड्रेसन ब्रेक पश्चात अल्जेरिया र अर्जेन्टिना बीचको खेलमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। समय यही हो, मौका यही हो। अगाडि यो खेलमा धेरै मौकाहरू गुमाएको छ अल्जेरियाले र यदि केही परिवर्तन गर्न चाहन्छ, यो खेललाई केही उत्सुकताले भर्न चाहन्छ भने गोलको खाँचो छ। एउटा मात्रै तरिका छ, एउटा मात्रै उपाय छ, त्यो हो गोल्स। निको गोन्जालेज बललाई लुज गर्न पुगे, रिसाइकल गर्नेछ यो बललाई जिदानको लङ बल महारेज मोरलाई मिसपास महारेजबाट लियोनल मेस्सी। के लियोनल मेस्सीको माथि फाउल हो त? छैन, प्ले अन भनेका छन्। 8 नौरी थिए त्यहाँ खेलाडी, उनको पास चेज गर्नेछन् र सजिलोसँग त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्नेछन्। बिहारले पक्कै पनि हेर्नेछ मेस्सी माथि भएको त्यो ट्याकललाई। अर्को मिस्टेक, थ्रो इन। च्याबी थिए त्यहाँ, त्यो बललाई उनले ब्रिड पनि गरेनन् भने अझै पनि अर्जेन्टिना खेलाडीहरू त्यो पेनाल्टीको अपिलमै छन्, त्यसमा भुलिरहेका छन्। यिनीहरू भुलिरहेछन् के के हुन्छ यो? पेनल्टी हुन्थ्यो भने त्यहाँ हामी सम्भवतः यो संस्करणको पहिलो ह्याट्रिक पनि देख्ने थियौँ। कथा अलग लेखिने थियो होला, तर अहिले भने विपक्षी हाफमा छ अल्जेरियाका खेलाडीहरू। अनि यो बलमाथि पकड पनि बनाइरहेका छन्। स्कोरबाट रहेको त्यो 2 गोल मात्रै त हो अन्तर, जसले यो खेललाई छुट्याइरहेको छ। नत्र भने खेल र अवसर सृजना यी सबै कुरा हेर्ने हो भने त अल्जेरिया पनि यो खेलमा पछि छैन। धेरै मिस पासेस छ अल्जेरियाबाट, धेरै मिस पासेसहरू जुन जसरी त्यो हेड सेक गरेका छन्, त्यो निराशा देखाएका छन् जिदानले। हुन त उनी जतिको खेलाडीले, जुन पनि खेलाडीले त्यो खेल खेल्यो भने असन्तुष्ट रहन पनि सक्छन्। उनी सन्तुष्ट रहनको लागि रियल मैड्रिडको त्यो ग्यालाक्टिको टिम चाहिएको थियो, जसमा रोनाल्डो, बेल, बेन्जिमा खेलेका थिए। अनि उनको लागि पक्कै पनि असन्तुष्टि त उनी रहनेछन् खेलबाट पनि। यो लेभलको मिस पासेसबाट खुसी पनि रहने छैनन्। सायद जुन पहिलो गोल पनि उनले कन्सिड गरेका थिए, त्यस बारेमा पनि केही समीक्षा गर्नेछन् आफ्नो छोरासँग।
किनभने त्यो सेभ गर्नुपर्ने सर्ट थियो। तपाईँ विश्वकपमा एउटा स्टार्टिङ गोलकिपर हुनुहुन्छ र अल्जेरिया जस्तो टिमको लागि हुनुहुन्छ जसले धेरै सर्ट्सहरू फेस गर्नेवाला छ पनि तपाईँ अब्बल दर्जाको त्यो किसिमको सर्ट्सहरूलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने छ। एउटा अब्बल प्रस्तुति पक्कै पनि किपरले दिनुपर्ने छ यो तपाईँ सानो टिम्सबाट खेल्दै हुनुहुन्छ भने। उनीको प्रशिक्षणमा पनि कुनै बेला रियल म्याड्रिडमा थिए लुका। यो अवसर बनेको छ फेरि पनि एकपटक यहाँ गोन्जालेस थिए बलमा अवसर मेसीको लागि प्रहार गरिदिएका छन् गोल। यो सँगसँगै प्रतियोगिताको पहिलो ह्याट्रिक अनि ह्याट्रिक गर्ने खेलाडी नन अदर देन मेसी रहेका छन् त्यहाँ। गजबको खेल गइरहेको छ मेसीको लागि, क्या गजबको खेल गइरहेको छ यहाँ अर्जेन्टिनाको लागि अनि समर्थकहरूमा त्यो उत्साह देख्न सक्छौँ, मेसीमा त्यो उत्साह देख्न सक्छौँ। मानव उनी ती गलगलाउँदा युवा हुन्, टिनएजर्स हुन् जसले भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यु गरेका छन्, त्यही लेभलको उत्साह देखाइरहेका छन् र हामी यहाँबाट भन्न सक्छौँ बाघ बुढो कहिले पनि हुँदैन, बाघ बुढो हुँदैन र बाघ बुढो हुँदैमा घाँस खाँदैन। र यो पुरानो बाघ हो, यो पुरानो बाघ हो तर उसको शिकार गर्ने तरिका अझै पनि एउटै छ। त्यो बक्स बाहिरको बल, त्यो लेफ्ट फुट र त्यो किपरले बचाउन नसक्ने सेभ। आफै सोच्नुहोस् योभन्दा अगाडि सबै ग्रुप स्टेजका खेलहरू भए कति यङ खेलाडीहरू आए। तर यो प्रतियोगिताको पहिलो ह्याट्रिक कसले गर्छ त? लियोनल मेसी। टाइटल बचाउनु पर्नेछ, विश्वकपलाई डिफेन्ड गर्नुपर्नेछ र कप्तान उभिएका छन्। र जब जब अल्जेरियाले थोरै पनि यहाँ प्रेसर या दबावमा राखेको थियो for the greatest goal scorer in World Cup history. Incredible. 69,000 in this stadium and around the world. Got to see tonight a true magician at work. And by the way, Nico Paz might not be the next Messi, don't get me wrong, but he is such an exciting young talent. Good season at Como, helped them qualify for the Champions League, and he'll be someone. This could be a breakthrough tournament for him, like it was for Enzo Fernandez 4 years ago. फर्नान्डेज देखिरहेका छौँ, उनी युवा थिए, युलियन अल्भारेज युवा थिए र उनीहरूको इम्प्याक्ट त्यही सेम कुरा गर्न सक्छ निको प्याज पनि। यो टोलीलाई हेरिरहँदाखेरि अर्को एउटा खेलाडी मिस हुने गर्दछ मलाई जहिले पनि, डिबेला पनि। सम्भवतः उनी गलत इरामा जन्मिएका छन् अर्जेन्टिनामा। यहाँबाट अवसर छ अल्जेरियाको लागि, गोल अन्तर यहाँबाट घटाउन सक्ने अवसर छ तर फेरि पनि त्यसरी नै चुकिरहेका छन्। निको गोन्जालेज र गोल किक रहनेछ अल्जेरियाको लागि। र जुन किसिमको गोल्सहरू खाएको छ आज, कन्सिड गरेको छ भनौँ अल्जेरियाले, यो ग्रुपमा जुन ग्रुपमा जोर्डन छ, जुन ग्रुपमा अस्ट्रिया छ, जुन ग्रुपमा अर्जेन्टिना छ,
तेस्रो फिनिस गर्न पनि त्यति सजिलो पनि छैन। परिवर्तन गर्नेछ अल्जेरिया, भ्लादिमिर पेट्कोभिक परिवर्तन गर्नेछन्। बुजनियन सिटिजन रहेका छन्। एउटा अचम्मको कुरा भनेको उनीसँग 3टा पासपोर्ट रहेको छ। खेलाडी परिवर्तन यहाँबाट फारिस चेबी र इब्राहिम माजा। बाँकी रहेको 10 देखि 15 मिनट जुन थपिने समय पनि छ त्यो गरेर 10 देखि 15 मिनट हामी मेसी बिनाको अर्जेन्टिना पनि हेर्नेछौँ। अनि यहाँ मेसी बिनाको अर्जेन्टिना र मेसी हुँदाको अर्जेन्टिना बिचको अन्तर हामीले पाउनुपर्ने हुन्छ र यदि त्यो अनुभव दिलाउनको लागि अल्जेरिया सफल हुन्छ भने त्यो तारिफ योग्य रहनेछ। एउटा रिदम पनि छ अर्जेन्टिनाको लागि र यो टुर्नामेन्टमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि एउटा कुरा पक्कै पनि हेक्का राख्नुपर्ने छ। यो अल्जेरियाको टिम धेरै पछाडिको टिम, यो टिम त्यति बलियो पनि छैन जुन तपाईँले यो टुर्नामेन्टमा अरू टिमहरू अर्जेन्टिनाले पक्कै पनि खेल्ने छ त्योभन्दा धेरै तल्लो स्तरको टिम रहेको छ र जसरी त्यति लो ब्लकमा पनि अर्जेन्टिना आउनु पर्यो र फर्स्ट हाफमा जति सजिलोसँग अल्जेरियाले पनि यो डिफेन्सको या मिडफिल्डको विरुद्धमा खेल्न सक्यो, स्पेसल्ली मिडफिल्ड पनि आफ्नो खेल्ने शैलीमा र खेलाडीहरू बिचको कम्बिनेसनमा त्यसमा चाहिँ काम गर्नै पर्नेछ। यो नतिजा पक्कै पनि 3-0 छ तर आएका गोल्सहरूको प्याटर्न हेरौँ एकचोटि, त्यसले अझै पनि एउटा क्लियर तरिकाले डोमिनेसन या भनौँ अट्याकिङमा गइरहेको त्यो सेप पनि देखाउँदैन। त्यो कुराको चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने छ यहाँ अर्जेन्टिनाले, किनभने सानो टिम छैन, एउटा जितले 2टा जितले खुसी हुने अवस्था छैन। आफूले 4 वर्ष अगाडि जितेको विश्वकपलाई योचोटि आफ्नो घरमा राख्ने लक्ष्यको साथ उत्रिएको टिम हो यो। स्कोरबोर्ड मात्रै हेर्दाखेरि त त्यो हामीले भने जस्तो कथाहरू स्कोरबोर्ड मात्रै हेर्दाखेरि त त्यो स्कोरबोर्डले त्यो कथा नबन्ला, तर खेल जसरी हामीले प्रत्यक्ष बसेर हेरिरहेका छौँ त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अल्जेरियाले दबाब सृजना नगरेको पनि होइन, एउटै मात्रै अन्तर रह्यो त्यहाँ लियोनल मेसी बल गोल लाइनभन्दा बाहिर गएको छ। बल अझै पनि प्लेमा छ। यहाँबाट भने अझै पनि सम्झिरहेका छैनन् उनीसँग कार्ड छ भनेर रेफ्रीले। त्यति धेरै फाउल पनि हामीले देखेका छैनौँ। मैले सम्झिनु भनेको लियोनल मेसी र म्यान्डीको जुन फाउल थियो, जुन पछाडिबाट नी गरेका थिए, एउटा म त्यो सम्झिन्छु। 2-3टा फाउल्सहरू मात्रै छ, पक्कै पनि सजिलोसँग डाउन चाहिँ भएका थिए, सो कुनै पनि डाउट छैन। त्यसैको कम्प्लेन गरिरहेका छन् उनी र यो मौका छ माहारेजको लागि, रियड माह्रेज जसले अल्जेरियाको लागि 115 एपियरेन्समा 38 गोल गरेका छन्। यहाँ एउटा सान्त्वना गोल दिन सक्छन् जसको प्रभाव गोल डिफरेन्समा पर्नेछ, जसको प्रभाव तपाईँ यदि बेस्ट थर्ड टिम बनेर जान सक्नुहुन्छ या सक्दैन भन्नेमा पर्नेछ। भनेर यहाँ जुन वाल पछाडि मान्छेलाई एउटा प्रोटेक्सनको लागि राखेको छ, एउटा बचाउको लागि राखेको छ, किनभने थाहा छ माह्रेजले बललाई स्लाइड गर्न सक्छन्। रियाड माह्रेज अल्जेरियाको लागि सान्त्वना गोलको खोजीमा छन् उनी। रियाड माह्रेज यो ब्लक कुनै पनि गाह्रो छैन यो वाललाई, अर्जेन्टिनाको वाललाई। अनि अट्याकको मौका छ रोड्रिगो डी पौल र कम्प्लेन गर्दैछन् मैले छोएको छैन, विपक्षी खेलाडीले छोएका हुन्। थ्रो इन अल्जेरियाको लागि। यहाँबाट आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति त छैन,
अर्जेन्टिनाको लागि या त भनौँ सानो सानो कुराहरूमा कम्प्लेन गरिराख्नुपर्ने जरुरी पनि देख्दिनँ म यो खेल लगभग नतिजाको निस्किसकेको छ यो खेलको हेलो प्रतियोगिता यो संस्करणको पहिलो ह्याट्रिक लियोनल मेसीको नाममा रहनेछ ठिक छ के भरे अनि जसरी प्रदर्शन गरिरहेका छन् सम्भवतः लाग्छ यो संस्करण दिग्गजहरूको प्रतियोगिता पनि रहनेछ दिग्गजहरूको नाममा पनि रहनेछ लियोनल मेसीको नाम लिइराख्दाखेरि समकक्षी क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पनि हामीले छुटाउनु हुँदैन उनको खेल पनि बाँकी रहेको छ र उनीबाट पनि अपेक्षा गरौँ उनले पनि त्यस्तै योगदान दिनेछन् पोर्चुगलको लागि जसरी योगदान दिइरहेका छन् यहाँ मेसीले अर्जेन्टिनाको लागि एकचोटि सोचौँ सचिन सामाजिक सञ्जाल अहिले कुन अवस्थामा छ र यदि अहिले रोनाल्डोले यदि यो खेल हेर्दैछन् भने उनी के सोच्दैछन् किनभने एउटा मान्नै पर्ने सत्य हो कि यी दुई खेलाडीले एकअर्काको बारेमा पक्कै पनि सोच्छन् एउटा सामान्य ह्युमन नेचर हो त्यो सबैमा हुन्छ अनि यो ह्याट्रिक पछि केही न केही त पक्कै सोच्दैछन् रोनाल्डो मारेज अझै पनि मारेज थियो बलमा अट्याक गर्न सक्छ अल्जेरिया र तारिफ गर्नुपर्ने चाहिँ यो ब्लकको यो लो ब्लकको अर्जेन्टिनाबाट अल्जेरियाको जस्तो टिमको विरुद्धमा पनि आफ्नो इगोलाई थोरै साइडमा राखेर यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ बेस्ट यही नै छ हामी पहिलो खेलमा छौँ थोरै आफ्नो लयमा चाहिँ हामी छैनौँ तर नतिजा निकाल्नको लागि सायद हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोच थियो लियोनेल स्कोलोनीको र जुन त्यो सोचलाई मानेर त्यही अनुरूप खेल्यो यो टिम त्यसको तारिफ गर्नुपर्नेछ टुर्नामेन्ट जित्नको लागि कहिलेकाहीँ तपाईँको एगोलाई तपाईँको आफ्नो इच्छा लागेको कुरालाई पनि टार्नुपर्नेछ र त्यो गर्न सफल थियो आजको खेलमा अर्जेन्टिना सामान्यतया प्रतियोगिताको एउटा नियम हुन्छ विपक्षीलाई कहिले पनि कमजोर नसोच्नु त्यही अनुसारले पनि हुनसक्छ कि यहाँ अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरू आफूलाई आफ्नो सामान्य नेचरको गेमभन्दा अघिल्लो संस्करणमा देखिएको खेलभन्दा अलिकति भिन्न शैलीमा फरक शैलीमा उत्रिरहेका छन् यो एउटा विश्वकपको आफ्नो जुन दावेदारी मात्र प्रस्तुत गरिरहेका छैनन् यहाँ उनीहरूले डिफेन्डिङ च्याम्पियनको रूपमा यो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका छन् त्यो भएको कारणले गर्दा पनि हेर्न सक्छौँ हामी यहाँ आक्रमणको औसत प्रतिशतहरू यदि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 7 एटेम्प्ट गरेको छ अल्जेरियाले 10 एटेम्प्ट गरेको थियो अर्जेन्टिनाले तर अन टार्गेट हेऱ्यौँ भने अल्जेरिया 0 अर्जेन्टिना 6 र त्यसले देखाउँछ क्वालिटी त्यसले देखाउँछ तपाईँ यदि अन टार्गेट नै प्रहार गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने गोल भेटाउन पक्कै पनि गाह्रो छ र अर्को कुरा जुन नेपालीको उखान जहिले पनि साथ रहनेछ खोला आउँछ पर्खिँदैन बगेको खोला फर्किँदैन मौका आउँछ पर्खिँदैन अल्जेरियाको लागि मौका थियो पहिलो हाफमा जब अन्तिम 8 मिनेटको खेल थियो पर्याप्त मात्रामा मौका थियो किनभने मिडफिल्डमा बल लुज भइरहेको थियो अर्जेन्टिनाको लागि त्यो एउटा कन्ट्रोल राख्न सकेको थिएन तर यही किसिमका मिसपास यही किसिमका गल्तीहरू र त्यो दोहोऱ्याइरहन तपाईँ सक्नुहुन्छ 90 मिनटको खेलको अन्तिम घडीमा छ अन्तिम 30 सेकेन्ड यो त 6 बजे 6:30 बजे आएर हेरे खेलको नतिजा त आइसकेको छ कथा त लगभग यहाँ बिट मार्ने बेला भइसकेको तर पनि जुन स्तरको यहाँ चुक गरिरहेको छ भुल गरिरहेको छ अल्जेरियाले विश्वकपमा त्यो लेभलको या त्यो तहको गल्तीहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन अनि स्वीकार्न पनि सकिँदैन 6 मिनटको समय थप गरिएको छ 6 मिनटमा अब यहाँबाट खेलमा फर्किने चान्सेसहरू सम्भावनाहरू एकदमै कम भइसकेको छ फेरि पनि एकपटक त्यो समय गुमाएको छ यहाँ अर्जेन्टिनाले अनि थ्रोइनको अवसर प्राप्त गरेको थियो अल्जेरियाले प्राप्त गरेको अवसरहरू अनि पछुताउने चाहिँ सम्भवतः उनीहरूले गरे जब यो म्याचलाई एकपल्ट रिप्ले गरेर हेर्नेछन् त्यसपछिबाट उनीहरू गरेको आफ्नो चुकहरूलाई आफ्नो गल्तीहरूलाई समीक्षा गर्ने बेलामा उनीहरूले आफैलाई एकपल्ट धिक्कार्नेछन् पक्कै पनि जुन अवसरहरू प्राप्त गरेका थिए जसलाई सदुपयोग गर्ने थियो
सदुपयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो सदुपयोग गर्नुपर्ने कुराहरूमा जसरी उनीहरू चुकेका छन् त्यो कुरालाई लिएर अब यहाँ एकपछि अर्को मौका अर्जेन्टिनाले नै प्राप्त गरिरहेको छ। खेलमा फर्किने चाहना राखेको अल्जेरिया एकपछि अर्को दबाव सहँदै 3-0ले पछि परिसकेको अवस्था रहेको छ। थप गरिएको समयको पनि 2 मिनेटमा छौँ हामी। दोस्रो मिनेट चलिरहेको छ। दोस्रो मिनेट चलिरहँदाखेरि दबाव र कथा भने पहिल्यै रहेको छ। खेल एन्ट्रीपछि सकिएको, त्यसपछि हामी मात्र औपचारिकता मात्रै पुरा गऱ्यौँ किनभने अल्जेरियाले कतैतिरबाट पनि अट्याक गर्ने या गोललाई भेटाउने प्रयत्न राम्रो ढङ्गले चाहिँ गर्न सकेन। धेरै मिस पासेसहरू गर्यो। खेललाई जब मौका थियो, जब खेलले आफूलाई एउटा मौका दिएको, जब अर्जेन्टिना थोरै कमजोर थियो त्यसको फाइदा भने लिन सकेन। यदि तपाईँ त्यो अवस्थामा फाइदा लिन सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई जित्नको लागि गाह्रो रहने चाहिँ एउटा सानो टिमको विरुद्ध पनि। यो त तपाईँ अर्जेन्टिनासँग खेल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ योभन्दा अगाडिको संस्करणको विजेतासँग खेल्दै हुनुहुन्छ। फुटबल हेर कुर्पन लाएर सकिँदैन यो ढङ्गले पक्कै पनि सक्छ। मुख फुलाएर बसेको थियो के भयो? खेलको अन्तिम अवधितिर आइरहँदाखेरि यस्तो लाग्छ अल्जेरिया खेलको सुरुवातको सिटीभन्दा अगाडि नै हारिसकेको थियो, कागजमै हारिसकेको थियो। उनीहरूले गरेको त्यो आत्मसमर्पण देख्न सक्छौँ हामी नतिजामा पनि। अनि पछिल्लो जुन हिसाबले उनी हताशताका साथ नैराश्यताका साथ जसरी प्रयासहरू गरिरहेका छन् त्यो प्रयासहरूले पनि अनुभूति दिलाउँछ कि हामीलाई यहाँबाट अल्जेरियाले सोचेभन्दा निकै नै तल्लो स्तरको खेल खेलेको छ। उनीहरूले नै महसुस गरिरहेको हुनुपर्छ। जब रिप्ले हेर्नेछन् त्यसपछिबाट त आफ्नो खेलसँग सम्भवतः उनीहरू आफू नै शिरनत गर्नेछन्, उनीहरूले आफै नै शिर झुकाउनेछन्। अन्तिम 3 मिनट तर एउटा जुन यो अतिरिक्त समय थपिएको पनि थियो, 6 मिनट थपिएको थियो, एउटा ठुलो नम्बर रहेको छ। किनभने खेलमा त्यस्तो केही पनि रुकावट पनि थिएन, खेलाडी घाइते पनि थिएन, कतैबाट खेल रोकिएको पनि छैन। त्यसकारण पनि यो 6 मिनट अलिक बढी नै समय 6 मिनटलाई वरदानको रूपमा लिनुपर्ने थियो यहाँ अल्जेरियाले। तर यहाँ त हामी थप देख्न सक्छौँ जसरी खेलिरहेको छ यसलाई भारको रूपमा लिइरहेको छ। अलिक कम गरिदिएको हुन्थ्यो नि भन्ने हिसाबले खेलेको जस्तो देख्न सक्छौँ। उनीहरूको बलको पछाडि दौडिरहेका छन्। खेल र बल दुवै अर्जेन्टिनाको नियन्त्रणमा छ। खसीको मासु, कुखुरा मासु, हजुर यो फेरि कस्तो बाङ्गी भयो कि तर तारिफ गर्नुपर्ने छ लियोनल स्क्यालोनीको। जुन कुरा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, जुन परिवर्तन उनले गरे युरेन अल्भारेज र निको गोन्जालेज, त्यसले एउटा यदि यो खेल आज सामान्य व्यक्तिले एउटा फ्यानले हेरिराख्नु भएको छ भने लाग्छ लियोनल मेस्सीले आज ह्याट्रिक गरेको थियो। तर यदि यो खेल कहाँबाट परिवर्तन भयो, खेलमा थोरै पकड कसरी आयो र तिनी काउन्टर अट्याकमा गोल आउने अवस्था कसरी सिर्जना भयो। किन हामी यो सम्झिनुपर्छ लियोनल मेस्सीले गरेको तेस्रो गोल एउटा काउन्टर अट्याकबाट आएको गोल थियो। त्यो कसरी आयो त? कर्नर पछि कसरी त्यो गोल, जुन सेट पिस पछि आएको गोल थियो ट्याप इन, त्यो फरक छ। तर यो गोल कसरी आयो त? एउटा काउन्टर अट्याकबाट आएको गोल। त्यसपछिको तेस्रो गोल पनि यो दोस्रो गोल भइहाल्यो जब लियोनल मेस्सीले एउटा सजिलो ट्याप इन गरे। त्यसपछिको तेस्रो गोल यदि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पनि काउन्टर अट्याकबाट आएको गोल थियो। यो कसरी सम्भव भयो? यो अफ द बल, जब बल नहुँदाखेरि कसरी बस्यो त अर्जेन्टिना, त्यो कुराबाट सम्भव भयो। त्यो कुराको लागि यहाँ क्रेडिट दिनुपर्ने छ लियोनल स्क्यालोनीलाई। र त्यो प्लानलाई मानिदिएकोमा सम्मान गर्नुपर्छ यी खेलाडीलाई। कतैबाट पनि होइन अगाडिको टिम अल्जेरिया हो, हामी अर्जेन्टिना हो भन्ने घमण्ड पनि गरेन।
खेलको अन्तिम 10 मिनटमा समय यतिखेर हामी थप गरेको समयको पनि अन्तिम 10 सेकेन्ड मात्र बाँकी रहेको छ। एमिलियानो मार्टिनेज बलमा छन्। उनी सम्मान तथा हौसलाको लागि दर्शकहरूबाट त्यो उत्साह तालीको गडगडाट चाहिरहेका छन्। यो सँगसँगै विसेल बजेको छ र विसेलले भन्ने छ एउटा बेग्लै कथा कोरिनेछ अनि त्यो कथाको नायक बन्ने छन् लियोनल मेस्सी। कान्सास सिटी स्टेडियमले आज फेरि अर्को एउटा नयाँ इतिहास देखेको छ। लियोनल मेस्सी अर्जेन्टिना 2022 को विश्वकपलाई डिफेन्ड गर्न आएको लियोनल स्केलोनीको यो टिमले दोस्रो हाफमा जुन तरिकाले डिफेन्ड गर्यो, उसले यो सोचेन कि हामी अर्जेन्टिना हो उनीहरू अल्जेरिया हो। घमण्डलाई पछाडि राख्यो र खेललाई अगाडि राख्यो। ह्याट्रिक लियोनल मेस्सी। देख्न सक्छौँ मेस्सीको मुस्कान देख्न सक्छौँ मेस्सीको मुस्कान अनि त्यसपछिबाट कान्सास सिटी स्टेडियमको त्यो माहौलले सबै कथा बयान गर्छ। 3-0 को अग्रता 3-0 को विजय हासिल गरेको छ अल्जेरियामाथि लियोनल मेस्सीको यो टिमले, लियोनल स्कोलोनीको यो टिमले। अनि हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ यात्राको सुरुवात त गजब गरेको छ। जसरी उनीहरू चाहन्थे त्यसरी नै गरेको छ। यो उपाधि रक्षाको जुन एउटा यात्रा छ त्यसलाई सहजताका साथ सुरु गरेको छ। आफ्नो पहिलो हाफको प्रस्तुतिलाई पक्कै पनि हेर्नेछ। तर यो खेलाडी लियोनल मेस्सी, म सानो छँदा पनि उनी यत्तिकै राम्रो खेल्थे र म थोरै जवानीमा आइसकेर र पनि उनी उत्तिकै राम्रो खेल्छन्। मेरो प्राइम सकिसकेको छ तर लियोनल मेस्सीको प्राइम पनि सकिएको छैन। मेस्सी हुन्, महान हुन् अनि महान खेलाडीहरू यस्तै रहने गर्दछन्। चाहिएको बेलामा टिमको लागि योगदान गर्न सक्षम खेलाडी, उनीहरू जहिले पनि तयार खेलाडी।